મિત્રો આપણે છેલ્લા લેક્ચરમાં આલ્કોહોલ અને ફિનોલનું નામકરણ ભણ્યા હતા બરાબર। હવે આજે વાત કરીએ ઈથરના નામકરણની। તો તમને સારી રીતે ખબર છે ઈથર એટલે ઓ અને ઓક્સી પ્રત્યય લાગે, ઓક્સી જે તમે 11મા ધોરણમાં નામકરણ ભણી જ ગયા છો એટલે આપણે વધારે બહુ ડીપમાં ચર્ચા નથી કરવી, કારણ કે તમને સારી રીતે આવડે। અમુક નવા નવા નામો છે એની હું ચર્ચા કરીશ। चलो पहला आवड़े 4-5 लखी दो। तो पहलू सूत्र CH3OCH3, बीजू CH3CH2OCH2CH3, तीजू CH3OCH2CH3 बराबर है। पछी हजी एकादू लखीए तो अहीं बेन्जीन मूकी दो, अथवा तो CH3O बेन्जीन। एक हजी लखी दो CH3CH2O बेन्जीन अने एक बेन्जीन O बेन्जीन। विद्यार्थी मित्रों आ बधाय तमे 11मा धोरणमां क्यांक ना क्यांक भणी गया छो। एमां पहेला आपणे IUPAC नामनी चर्चा करीए। तो आ पहला बेना नाम तो तमने सारी रीते आवड़े ज छे बराबर। बे बाजू एक एक कार्बन है, कोईपण एक ने ऑक्सी लगाड़ो अने एक हाइड्रोकार्बननुं नाम एमनेम लखो एटले तमे आने लगाड़ो ऑक्सी तो मिथोक्सी मिथेन कहेवाय। आ सारी रीते आवड़ी गयुं मिथोक्सी मिथेन। तो आने तो के अहीं बे कार्बन ने अहीं बे कार्बन एटले सारी रीते खबर छे इथोक्सी इथेन, इथोक्सी इथेन। हवे ध्यान, हवे आ बाजू अने आ बाजू बे बाजू कार्बननी संख्या ओछी छे तो सांभळजो, जे बाजू कार्बन ओछा होय एने ऑक्सी प्रत्यय लागे। आવું ક્યાંક ભણ્યા હતા 11મામાં। અને બાકીનું ઈ હાઇડ્રોકાર્બનનું નામ હજી બોલું છું। જે બે બાજુ જોઈ લેવાનું, એમાં જે બાજુ કાર્બન ઓછા હોય, કાર્બન ઓછા એને ઓક્સી પ્રત્યય લાગશે તો આને ઓક્સી લગાડો તો મિથોક્સી અને ઇથેન। તો આનું નામ થાય મિથોક્સી ઇથેન। હજી બોલું છું, બે બાજુ જોવાનું કાર્બન હરખા હોય તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ જો જુદા જુદા હોય, जुदा जुदा तो जे बाजू कार्बन की संख्या ओछी छे, ओछी एने ऑक्सी प्रत्यय लागशे। आ याद रखजो। तो आ बाजू एक कार्बन, आ बाजू बे, एक ने मिथेन एने ऑक्सी लगाड़ो एटले मिथोक्सी, एन दूर करीने मिथेन ऑक्सी नहीं लगता अने इथेन। हवे आमां जो आ बाजू एक कार्बन ने आ बाजू 6 कार्बन, तो एक कार्बन ने ऑक्सी लगाड़ो तो मिथोक्सी बेन्जीन, मिथोक्सी बेन्जीन। तो आने शू कहेवाय तो के आने इथोक्सी बेन्जीन, इथोक्सी बेन्जीन। तो आने बेंजोक्सी बेन्जीन नहीं बोलता हो, ओए साहब बेन्जीन वत्ता ऑक्सी, बेंजोक्सी बेन्जीन एम नहीं। आने फिनाइल कहेवाय। फिनाइल एक एच ओछो थई गयो। आने एक ने ऑक्सी लगाड़ो, धारो के आने एक ने ऑक्सी लगाड़ो तो आने फिनोक्सी बोलाय, अटलाने बोलाय फिनोक्सी अने आ बेन्जीन। तो आनुं नाम थाय फिनोक्सी बेन्जीन। तो विद्यार्थी मित्रों आ नामकरण आवा क्यांक 11मां भण्या हता जे तमने खबर छे। हवे आना प्रचलित अथवा तो सामान्य नाम लखीए। चलो आनुं सामान्य नाम आए मिथाइल ने आए मिथाइल केटली वार छे? 2 वार। तो 2 वार होय तो डाई लखाय, तो के डाई मिथाइल ईथर। तो आया तो के डाई इथाइल ईथर। तो पेला बेना तो आवड़ी गया। चलो के डाई मिथाइल ईथर, आनु डाई इथाइल ईथर। हवे विद्यार्थी मित्रों आनु लखवुं छे तो आया शुं छे तो के मिथाइल अने आया शुं छे तो के इथाइल। तो एम न लखाय, मिथाइल इथाइल ईथर। हवे आल्फाबेट में जो आल्फाबेट में मिथाइल नो एम आवे अने इथाइल नो ई आवे तो पेला कोण आवे तो के ई। हाँ, ई तो पेला ज राखवा पड़े छे
તો ઇથાઇલ, પછી મિથાઇલ અને ઇથર, તો આનું નામ થાય ઇથાઇલ મિથાઇલ ઇથર. તો હવે આનું મિથાઇલ અને ફિનાઇલ અને ઇથર. હવે સાહેબ મિથાઇલમાં એમ આવે, ફિનાઇલમાં એ ભી, ફિનાઇલમાં એફ ન આવે હો, ફિનાઇલમાં PH આમ લખાય, જે ખબર છે 11માં. તો આમાં પી આવે ને આમાં એમ આવે, તો આલ્ફાબેટમાં પહેલાં કોણ આવ્યું તો કે એમ, તો પહેલાં ઈ આવે, મિથાઇલ ફિનાઇલ ઇથર. આનું નામ થાય મિથાઇલ ફિનાઇલ ઇથર. તો આનું શું થાય તો કે ઇથાઇલનો ઈ અને ફિનાઇલનો પી, તો પહેલાં ઈ આવે, તો આને ઇથાઇલ ફિનાઇલ ઇથર કહેવાય. આને કહેવાય ઇથાઇલ ફિનાઇલ ઇથર. તો આને તો કે આને ફિનાઇલ ને આને ફિનાઇલ કેટલી વાર તો કે 2 વાર. તો 2 વાર છે તો કે ડાય ફિનાઇલ ઇથર, ડાય ફિનાઇલ ઇથર. મોસ્ટ આઈએમપી જે તમે મિથોક્સી બેન્ઝીન કીધો છે, મિથોક્સી બેન્ઝીન મિથાઇલ ફિનાઇલ ઇથર, ખાસ ધ્યાન વિદ્યાર્થી મિત્રો, એને એનિસોલ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે. એનિસોલ પૂછે, એનિસોલનું સૂત્ર તો કે બેન્ઝીન ઉપર OCH3. આ યાદ રાખજો. હમણાં હું તમને એક વસ્તુ છેલ્લે પ્રશ્ન પૂછું. આને ફેનિટોલ કહેવાય, ફેનિટોલ. આ બે યાદ રાખજો. ફેનિટોલ એટલે ઇથોક્સી બેન્ઝીન, બરાબર, ડાય ઇથાઇલ ઇથર. અને આ ડાય ફિનાઇલ ઇથર છે ને જે છેલ્લું, વિદ્યાર્થી મિત્રો એને ગુલાબ જળ તરીકે ઓળખાય. તો એમ પૂછે ગુલાબ જળ, તો યાદ રાખજો ડાયફિનાઇલ ઇથર, ફિનોક્સી બેન્ઝીન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ તમને આવડતા હતા એવા સેલા નામ થયા ઇથરના. હવે ધ્યાન આપો તો આ બાજુ, હાલો આ બાજુ આવો, આ બાજુ આવો. અહીંયા હવે તમને હું એમ કહું, આમાં સાદા ઇથર કેવા અને મિશ્ર ઇથર કયા? ધ્યાન, મિશ્ર ઇથર એટલે અસંમિત ઇથર અને સાદા એટલે સંમિત. સાંભળજો, સાદા એટલે સંમિત ઇથર કોને કહેવાય? ઇથરની બે બાજુ હરખો સમૂહ હોય ને, ઇથરની બે બાજુ સરખો સમૂહ, તો એ સાદા ઇથર. અને ઇથરની બે બાજુ જુદા જુદા સમૂહો હોય ને, તો એને મિશ્ર ઇથર કહેવાય. આ હેલામ હેલું હજી બોલું, બે બાજુ સરખા સમૂહ તો સાદા ઇથર, બે બાજુ જુદા જુદા સમૂહ તો મિશ્ર ઇથર. તો એમ પૂછે કે નીચેનામાંથી સાદો ઇથર કયો? આ બેમાંથી પૂછે તો ભાઈ અહીંયા બે બાજુ હરખા છે એટલે આ સાદો ઇથર થાય. અહીંયા બે બાજુ જુદા જુદા સમૂહ છે એટલે એ મિશ્ર ઇથર થાય. આ પણ મિશ્ર ઇથર, આ પણ મિશ્ર ઇથર, આ સાદો અને આ પણ સાદો. હવે આ બાજુ ધ્યાન આપજો. આ તમને સેલા નામકરણ આવડ્યા. હવે અહીંયા થોડાક કંઈક વિચિત્ર લખું છું. CH3O CH2 CH2 CH3. હજી એક લખી દો, CH3 CH2O CH. ચલો હવે ધ્યાન, ચલો મારે આનું IUPAC નામ લખવું. તો મેં પહેલાં શું કીધું, જે બાજુ ઓછા કાર્બન હોય અને ઓક્સી લાગે તો આને શું લાગશે? મિથોક્સી. ઓકે. અને આને પ્રોપેન. પણ ખાસ ધ્યાન, એ મિથોક્સી છે. હવે 3 કરતાં વધુ કાર્બન હોય તો કેટલા ઉપર છે? તો ભીમ જેવો એમ નહીં કહેતા ત્રીજા ઉપર, અહીંથી ગણો, આ પહેલો, બીજો અને ત્રીજો. તો પહેલા ઉપર મિથોક્સી છે, પહેલા ઉપર, એટલે આને કહેવાય 1 મિથોક્સી. 1 મિથોક્સી અને 3 કાર્બન એટલે પ્રોપેન. આ નામ થયું. આનું સામાન્ય નામ હમણાં લખું છું. આનું મારે નામ લખવું છે. તો જે બાજુ હજી બોલું ઓછા કાર્બન એને ઓક્સી લાગે તો આ બાજુ 2 છે ને આ બાજુ 3 છે, તો આ બાજુને ઓક્સી લાગે તો આને ઇથોક્સી કીધું તમે, સાચું. આને પ્રોપેન કીધું, ઓકે. પણ ઇથોક્સી કેટલા કાર્બન ઉપર છે ભાઈ? તો કે બીજા. અહીંથી ગણો તો પહેલો, બીજો અને ત્રીજો આવે, અહીંથી ગણો તો પણ પહેલો, બીજો અને ત્રીજો. બરાબર છે. તો આનું નામ થાય 2 ઇથોક્સી, 2 ઇથોક્સી પ્રોપેન. 2 ઇથોક્સી પ્રોપેન. ચાલો હવે આનું સામાન્ય નામ લખવું. તો આને શું કહેવાય? મિથાઇલ. આને નોર્મલ પ્રોપાઇલ અને આને ઇથર.
तो अहींया लखीए मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर। तो आनु लखवुं होय तो आने इथाइल एमां ई आवे अने आने आइसोप्रोपाइल समूह कहेवाय। एमां पी नहीं जोवाय हो भाई, आइसो पूर्वक तरीके लागे 11मां में नियम भणाया हता एमां आई आवे ई ध्यानमां लेवाय छे। तो आई अने ई मांथी पहेला ई आवे एटले आनुं नाम थाय इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। तो आ रीते पण तमने नामकरण पूछे तो आवड़वुं जोईए। चलो हवे आवुं ज एक नाम ध्यान आपजो C6H5O CH2 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 C 1 2 3 4 5 6 અને 7। विद्यार्थी मित्रों आ C6H5 એટલે શું છે ખબર છે? એ બેન્ઝીન છે। હાલો આનું IUPAC બનાવો तो मैं पहला ज कीधुं जे बाजू ओछा कार्बन तो के आने लगे तो फिनोक्सी थई गया। केटलामां कार्बन उपर 1 तो 1 फिनोक्सी अने अहींया केटला कार्बन 7 एटले हेप्टेन। तो आनुं नाम थाय 1 फिनोक्सी हेप्टेन 1 फिनोक्सी हेप्टेन। तो सामान्य नाम तो ओय आने फिनाइल अने आने हेप्टाइल। तो एच पहला आवे के पी साहेब तो कि एच। तो आने कहेवाय नॉर्मल हेप्टाइल फिनाइल ईथर। नॉर्मल हेप्टाइल फिनाइल ईथर नॉर्मल हेप्टाइल फिनाइल ईथर। अब ध्यान आपजो CH2 डबल बॉन्ड CHO CH डबल बॉन्ड CH2 आनु IUPAC लखुं। छोकराओ अहींया 2 कार्बन ने अहींया 2 कार्बन ए ध्यान 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 आने शुं कहेवायला? आने साहेब तो आने इथीन कहेवाय। इथीन आमांथी एक एच ओछो करीने शुं जोड्यो? ईथरनो ओ। तो अहींया सेम छे तो आने एक ने लगाड़ो प्रत्यय तो इथीन वत्ता ऑक्सी एटले इथिनोक्सी। इथोक्सी नहीं हो, इथोक्सी तो इथेन वाळुं थाय। आ इथिनोक्सी अने केटला कार्बन 2 अने डबल बॉन्ड एटले इथीन। तो आनुं IUPAC नाम थाय इथिनोक्सी इथिनोक्सी इथीन। आ याद राखजो, आ याद राखजो। चलो इथिनोक्सी इथीन। तो हवे सामान्य नाम अने विनाइल समूह कहेवाय छोकराओ विनाइल। तो आ विनाइल अने आ पण विनाइल एटले नाम थाय डाई विनाइल ईथर। डाई विनाइल ईथर आ खास याद राखजो। हवे आवुं ज एक सूत्र ध्यान आपजो CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड O CH3 अने एक CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 O CH3। चलो आ याद ने आ पण याद राखजो। छोकराओ आ बधाय अगत्यना छे ने कंईक नवा छे हो, खास ध्यान देजो। हवे आनुं मारे नाम लखવું तो जे बाजू ओछा होय एने ऑक्सी लागे तो अहींया रह्या मिथोक्सी। आने पण मिथोक्सी पण केटलामां कार्बन उपर भाई? त्रीजा। कारण के आनी क्रियाशीलता वधु छे एटले 1 2 ने 3 आमथी नंबर नहीं आपो। अहींया पण 1 2 અને 3 तो त्रीजा उपर मिथोक्सी एटले तमे लख्युं 3 मिथोक्सी प्रोप 1 इन। याद राखजो 3 मिथोक्सी प्रोप 1 इन। तो आनु शुं थाय? तो के 3 मिथोक्सी प्रोप 1 आइन। आ सूत्र 3 मिथोक्सी प्रोप 1 आइन। सामान्य नाम ध्यान। आने मिथाइल आने प्रोपिनाइल कहेवाय। प्रोपिन वत्ता आइल लागे आवुं होय ने डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड। तो याद राखजो ईथर माटे आ 2 अगत्यना छे। बुकमां नथी आप्यो जाणथी। आ ई ल लागे तो प्रोपिन वत्ता आइल तो प्रोपिनाइल अने आ प्रोपाइन वत्ता आइल तो प्रोपाइनाइल। तो आनुं नाम थाय आ बाजू मिथाइल। आ प्रोपिन वत्ता आइल
તો પ્રોપિનાઇલ ઇથર. આ યાદ રાખજો, મિથાઇલ પ્રોપિનાઇલ ઇથર. અને આનું તો મિથાઇલ જ, પણ પ્રોપાઇન વત્તા આઇલ એટલે પ્રોપાઇનાઇલ ઇથર. બરાબર છે. હવે ધ્યાન આપજો, હવે હું તમને અહીંયા બે સૂત્ર કહું, બે સૂત્ર એના આઈયુપીએસસી ખાલી કહેવાના છે, ખાલી આઈયુપીએસસી. ધ્યાન દેજો, ખાલી તમારે આ બે સૂત્રના આઈયુપીએસસી નામ કહેવાના છે. ચલો, CH2 OCH3 અને OCH3, આનું આઈયુપીએસસી નામ તો સાહેબ આ મિથોક્સી અને આ પણ મિથોક્સી. કેટલામાં કાર્બન ઉપર? તો પહેલા અને બીજા. તો આને કહેવાય 1,2 ડાયમિથોક્સી ઇથેન. આ યાદ રાખજો, 1,2 ડાયમિથોક્સી ઇથેન, 1,2 ડાયમિથોક્સી ઇથેન. અને આવું જ એક સૂત્ર કહું, ધ્યાન દેજો, OC2H5. તો આને ઇથોક્સી સાયક્લોહેક્ઝેન બોલાય, ઇથોક્સી સાયક્લોહેક્ઝેન. પણ અહીંયા હું જંગલી પ્રાણી આમ જોડી દઉં તો અહીંયા કેટલામાં કાર્બન ઉપર? 1,1. આ 2 ઉપર આવે, પેલા 1,1 ડાયમિથાઇલ, 1,1 ડાયમિથાઇલ 2 ઇથોક્સી સાયક્લોહેક્ઝેન. નામ છેલ્લી વાર બોલું છું, 1,1 ડાયમિથાઇલ, 1,1 ડાયમિથાઇલ 2 ઇથોક્સી, બરાબર, સાયક્લોહેક્ઝેન. હા, એમાં મિથાઇલ કરતા ઈ પહેલા આવે તો આમ પણ લખી શકો કે 2 ઇથોક્સી 1,1 ડાયમિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેન. તો આવા પણ તમને નામકરણ પૂછી શકે, બરાબર. આ યાદ રાખજો, આ મોસ્ટ આઈએમપી છે, ખાસ ધ્યાન આપજો, એક વખત નજર કરી લ્યો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આઈયુપીએસસી નામ આલ્કોહોલના ભણી ગયા, ફિનોલના ભણી ગયા અને ઇથરના ભણી ગયા. હવે લખાણ સંબંધિત પ્રશ્ન અને કોયડો છે, એમાં પેલો કોયડો એક લઈએ. 11.1 કોયડામાં એવું આપ્યું કે આઈયુપીએસસી નામ લખો. આવા 4 સૂત્ર આપ્યા છે. ચલો, CH3 CHCl CH CH3 CH CH3 CH2OH. ચલો, આનું આઈયુપીએસસી નામ લખું તો નંબરિંગ ક્યાંથી આપશો? નંબરિંગ આમાં OHની ક્રિયાશીલતા વધુ છે એટલે અહીંથી આલ્કોહોલ 1 2 3 4 અને 5. ધ્યાન, આ ક્લોરો છે અને આ મિથાઇલ છે. તો પહેલા આલ્ફાબેટમાં કોણ આવે? તો કે ક્લોરો. તો પહેલા અહીંયા લખી દો 4 ક્લોરો. ચાલો, 4 ક્લોરો 2,3 ડાયમિથાઇલ, 2,3 ડાયમિથાઇલ. ધ્યાન દેજો, એલા 11માં આવી ગયું બધું. અને 5 કાર્બન એટલે પેન્ટેન, અને પેલા ઉપર આલ્કોહોલ એટલે પેન્ટેન 1 ઓલ. આનું નામ આ રીતે થાય, 4 ક્લોરો 2,3 ડાયમિથાઇલ પેન્ટેન 1 ઓલ. હાલો, આનું લખું. આનું તો હમણાં જ આપણે ઇથરમાં ભણી ગયા. આ બાજુ ઓછા કાર્બનને ઓક્સી લાગે, ઇથોક્સી પ્રોપેન. પણ કેટલામાં કાર્બન ઉપર? બીજા, એટલે 2 ઇથોક્સી પ્રોપેન, 2 ઇથોક્સી પ્રોપેન. આનું આઈયુપીએસસી લખું તો આને 1, આ 2, આ 3, આ 4, આ 5, 6. તો 2,6 ડાયમિથાઇલ અને ફિનોલ, 2,6 ડાયમિથાઇલ ફિનોલ. અને છેલ્લું એક કોયડામાં આવું સૂત્ર આપ્યું છે. ચલો, આને શું કહેવાય ભાઈ? ઇથોક્સી. અને આને નાઇટ્રો. પણ પહેલા કાર્બન ઉપર આ આવશે અને બીજે આ, એટલે 1 ઇથોક્સી 2 નાઇટ્રો સાયક્લોહેક્ઝેન. એમાં ઈ પહેલા આવે ને એન પછી આવે, એટલે 1 ઇથોક્સી 2 નાઇટ્રો સાયક્લોહેક્ઝેન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ કોયડો હતો. હવે લખાણ સંબંધિત પ્રશ્ન 3 છે. એમાંનો પહેલો પ્રશ્ન એમ આપ્યો કે નીચે આપેલા 6 સૂત્ર છે સંયોજનો, એને 1 ડિગ્રી 2 ડિગ્રી અને 3 ડિગ્રી આલ્કોહોલમાં વર્ગીકરણ કરો.
તો 1 ડિગ્રી એટલે OH સમૂહ ધરાવતો કાર્બન બીજા એક કાર્બન હારે જોડાયેલો. 2 ડિગ્રી એટલે OH સમૂહ ધરાવતો કાર્બન બીજા બે કાર્બન હારે જોડાયેલો હોય. અને 3 ડિગ્રી એટલે OH સમૂહ ધરાવતો કાર્બન બીજા 3 કાર્બન હારે જોડાયેલો હોય. હાલો અહીંયા જો OH સમૂહવાળો કાર્બન બીજા કેટલા કાર્બન હારે જોડાયેલો? એક જ. એટલે આ છે એ 1 ડિગ્રી આલ્કોહોલ છે. એટલે એ બીજા કેટલા હારે જોડાયેલો એ નહીં જોવાનું હો, OH વાળો કાર્બન જોવાનો. OH વાળો કાર્બન બીજા એક જ કાર્બન હારે જોડાયેલો છે એટલે 1 ડિગ્રી. હાલો આમાં OH વાળો કાર્બન બીજા એક જ કાર્બન એટલે આ પણ 1 ડિગ્રી આલ્કોહોલ. આ પણ 1 ડિગ્રી. OH વાળો કાર્બન બીજા એક જ કાર્બન એટલે 1 ડિગ્રી આલ્કોહોલ. ચલો આ OH વાળો કાર્બન બીજા બે કાર્બન હારે, આ એક આ ને એક આ. OH વાળો કાર્બન બીજા બે કાર્બન એટલે આ 2 ડિગ્રી આલ્કોહોલ. આમાં OH વાળો કાર્બન બીજા બે કાર્બન હારે જોડાયેલો એટલે આ પણ 2 ડિગ્રી આલ્કોહોલ. આમાં OH વાળો કાર્બન બીજા 1, 2 અને 3 કાર્બન હારે જોડાયેલો છે એટલે આ 3 ડિગ્રી આલ્કોહોલ. છોકરાઓ આ MCQમાં તમને પૂછાઈ શકે. હવે લખાણ સંબંધિત પ્રશ્નમાં જ બીજો પ્રશ્ન આવો છે કે આ જે 6 સૂત્ર આપ્યા 6 એમાંથી એલાઇલિક આલ્કોહોલ કોણ છે? આ 6 સૂત્રમાં એલાઇલિક આલ્કોહોલ કોણ છે? તો સાહેબ પેલા એલાઇલિક કોને કહેવાય એ તો કયો, યાદ દેવડાવું. યાદ એલાઇલિક OH સમૂહ ધરાવતો કાર્બન કે જે sp3 સંકરણ ધરાવતો હોય અને તે તરત જ દ્વિબંધ ધરાવતા કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય તો એને કહેવાય એલાઇલિક આલ્કોહોલ. વ્યાખ્યા હજી યાદ દેવડાવું. OH સમૂહ ધરાવતો કાર્બન કે જે sp3 સંકરણ ધરાવે અને એ તરત જ દ્વિબંધ સાથે જોડાયેલો હોય તો એને એલાઇલિક આલ્કોહોલ કહેવાય. તો હવે આ જો તમારી રીતે એક વખત નજર કરો, એમાં એલાઇલિક આલ્કોહોલ કોણ છે એ મને કયો જ. સાહેબ તમે કયો જ આમાં કયું લાગે છે? અમને તો ખબર છે કે આમાં કયું આવે. હાલો ધ્યાન આપો. આમાં ક્યાં ડબલ બોન્ડ છે એટલે કેન્સલ કરો. આમાં તો કે હા OH વાળો કાર્બન અહીંયા રહ્યો, કયું સંકરણ ધરાવે? પહેલી વસ્તુ ભાઈ sp3 સંકરણ હોય તો પછી આગળ વિચારવાનું. ઓકે sp3 અને કોની હારે જોડાયેલો? ડબલ બોન્ડ હારે. તો એમ કહેવાય કે આ જે બીજું ઉદાહરણ છે એ એલાઇલિક આલ્કોહોલનું છે. ઓકે આમાં તો ક્યાંય ડબલ બોન્ડ નથી, આમાં ક્યાંય ડબલ બોન્ડ નથી. આ બેન્ઝીન ચક્ર છે, આ બેન્ઝાઇલિક આલ્કોહોલ છે ભાઈ. OH વાળો કાર્બન sp3 સંકરણ ધરાવે પણ અહીંયા બેન્ઝીન ચક્ર સાથે જોડાયેલો છે. બેન્ઝીન ચક્ર એટલે આને બેન્ઝાઇલિક આલ્કોહોલ કે ભાઈ એવું ક્યાંક ભણ્યા હતા. હાલો હવે આ OH વાળો કાર્બન તો કે કાંઈ સિંગલ બોન્ડ છે એટલે કાઢી નાખો. અહીંયા તો કે હા OH વાળો કાર્બન પણ કયો બંધ ધરાવે ભાઈ? OH વાળો કાર્બન તો કે ડબલ બોન્ડ. તો સંકરણ કયું થયું? sp2. બરાબર છે. એટલે તમારી ભાષામાં આ એક એલાઇલિક આલ્કોહોલ થાય. આ એલાઇલિક. હા ધ્યાન દેજો, આ સૂત્ર જો આમ હોત ને, આ બેન્ઝીન CH ડબલ બોન્ડ CH3 CH2OH આમ લખું, આ જ સૂત્ર આમ લખું. બરાબર છે. તો OH વાળો કાર્બન કયું સંકરણ ધરાવે? sp3. ઓકે અને એ કોની હારે જોડાયેલો? દ્વિબંધ હારે. તો તમે આ છઠ્ઠું સૂત્ર પણ આમાં લખી શકશો. બરાબર. ટૂંકમાં આ રીતે તમે કોઈ પણ એલાઇલિક આલ્કોહોલ છે બરાબર એ લખી શકો. ખાસ ધ્યાન દેજો. હવે આ આલ્કોહોલનો પ્રકાર કહે તો OH વાળો કાર્બન બીજા એક જ કાર્બન હારે જોડાયેલો છે તો આ 1 ડિગ્રી આલ્કોહોલ થાય. કેટલા ડિગ્રી? 1 ડિગ્રી. આ સૂત્ર પણ આવું હોઈ શકે ને આમ પણ હોઈ શકે. આ બે સૂત્ર તમે ગમે તેમ લખો. હવે છેલ્લો બેટા મોસ્ટ IMP આ છે. મોસ્ટ IMP IUPAC નામ લખો. લખાણ સંબંધિત પ્રશ્નમાં 11.3 એમાંથી હું હજી તમને કહી દઉં, આ બધાએ કંઈક ના કંઈક વિચિત્ર છે. કંઈક ના કંઈક વિચિત્ર છે. આના આપણે IUPAC તમારે નામ લખવાના છે. એમાં હું પહેલાંનું નામ ખાલી શીખવાડું. પહેલાંનું બરાબર. ચલો પહેલાંનું નામ. એમાં કાર્બન કેટલા થાય સાહેબ? કાર્બન 1 2 3 4 5 ને 6. તો બેટા 6 ન થાય. આમાં કાર્બન 4 જ થાય. સાહેબ તમે જ કીધું તો સીધી લાઈનમાં હોય. હા સીધી લાઈનમાં. તો આને શું કે? તો આને શું કે ને આ કયો સમૂહ થાય? એટલે ધ્યાનથી પહેલાં સૂત્ર જોવાનું, પછી વિચારવાનું કે અહીંયા નંબરિંગ અહીંથી આપશું. આ પેલો
ચલો આ પહેલો કાર્બન જોજો OH છે એટલે આ બીજો, આ ત્રીજો અને આ ચોથો. બેટા તો એ જી સાંકળ છે ને સાંકળ એ આમ થઈ. આ ધ્યાન, આ રીતે સાંકળ બને. અને હવે તમારે એનું IUPAC નામ લખવું તો ધ્યાન, ચોથા ઉપર શું છે ભાઈ? Cl એટલે ક્લોરો, ક્લોરો પહેલા આવે. ત્રીજા ઉપર શું છે? ત્રીજા ઉપર ઇથાઇલ, 4 ક્લોરો 3 ઇથાઇલ. હવે બીજા ઉપર સાહેબ, બીજા ઉપર તો શાખા નહીં ઉપશાખા છે, તો ઉપશાખા કાઉન્સમાં લખાય. 11મું ધોરણ યાદ કરો, 11મું બેટા. તો આને કહેવાય 1 ઉપશાખા. પાછી અહીંથી ચાલુ થઈ, આ પહેલો કાર્બન ને આ બીજો. તો પેલા ઉપર મિથાઇલ એટલે 1 મિથાઇલ ઇથાઇલ કહેવાય. ફીણા આવી ગયા ને રાજુ સાહેબ, ઓર્ગેનિક ખોટું ચાલુ કર્યું હો. આમાં તો નિંદર જ આવે છે બેટા. બરાબર સારી રીતે વ્યવસ્થિત ધ્યાનથી જોજો સૂત્ર. બરાબર નંબરિંગ કેમ આપવા એ ખબર પડવી જોઈએ, તો તમને ખબર પડશે. જો નંબરિંગ અહીંથી આપ્યા 1 સાહેબ, અહીંથી આપું તો રાજુ 1 2 3 ને 4 છે તો 4 જ કાર્બન થાય. પણ આની ક્રિયાશીલતા વધુ છે એટલે પેલા આલ્કોહોલને હું નંબર આપી. અહીંથી આપ્યો તો ચોથા ઉપર થાત. ઓકે, સમજાઈ ગયું? ફરીથી સમજીએ. ચોથા ઉપર Cl એટલે આનું નામ થાય 4 ક્લોરો, આનું કામ પૂરું થયું. ત્રીજા ઉપર ઇથાઇલ એટલે 3 ઇથાઇલ, 4 ક્લોરો 3 ઇથાઇલ. બીજા ઉપર સાહેબ ઉપશાખાની તો એ કાઉન્સમાં લખાય 1 મિથાઇલ ઇથાઇલ, 1 મિથાઇલ ઇથાઇલ કાઉન્સ પૂરો. અને હવે બ્યુટેન અને 1 ઓલ, આ એનું નામ થયું. છોકરાઓ આવા નામ તમને બરાબર MCQમાં પૂછી શકે. હવે આનું વિચારો સાહેબ, આમાં 1 2 3 4 5 ને 6. બેટા એમાં નામકરણ માટે તમારે શૃંખલા કેમ પસંદ કરવાની, તમે એ રીતે પહેલાં વિચાર કરો, પછી હું તમને કહું. સાહેબ અહીંથી ગણો, પહેલો બીજો ત્રીજો ચોથો પાંચમો ને છઠ્ઠો. બેટા તો એલો એ ન કહે તો મિથેનોલ થોડું કહેવાય ને. બરાબર નંબરિંગ તમારે ત્યાંથી આપવું પડશે. આ પહેલો, આ બીજો, આ ત્રીજો, આ ચોથો, આ પાંચમો, આ છઠ્ઠો. એટલે શૃંખલા હું આમ પસંદ કરીશ. આ યાદ રાખજો, શૃંખલા આમ પસંદ કરવાની છે. બરાબર ઓકે. બીજા ઉપર મિથાઇલ, પાંચમા ઉપર મિથાઇલ એટલે 2,5 ડાય મિથાઇલ. ઓકે, કામ પૂરું. કેટલા કાર્બન છે ભાઈ? હેક્ઝેન. કેટલામાં ઉપર OH? તો કે પહેલા અને ત્રીજા એટલે 1 3 ડાય, 2 વાર છે ને. બરાબર 2 વાર છે એટલે ડાય. અને આલ્કોહોલનો ઓલ, ડાય વત્તા ઓલ એટલે તો કે ડાયોલ. ડાયાલાલ નહીં હો, પાસે કે ડાયાલાલ. હાલો, આનું એકદમ હેલું છે. 1 2 3 બ્રોમો સાયક્લોહેક્ઝેનોલ. આનું તો કાંઈ માથાકૂટ કરવાની જ નથી આપણે. 3 બ્રોમો સાયક્લોહેક્ઝેનોલ. ઓકે, આનું અહીંથી ગણો તો ત્રીજો કાર્બન આવે, આમથી ગણો તો ચોથો. તો નંબરિંગ તમે અહીંથી આપશો 1 2 3 4 5 6. ત્રીજા ઉપર શું છે ભાઈ? આલ્કોહોલનો ઓલ. ઓકે, કાર્બન કેટલા છે? 6 એટલે હેક્સ. 1 in 3 ઓલ. હાય 11મું IUPAC તમને તેથી કહેતો હતો કે સારી રીતે ભણજો, 12મામાં ડગલે ને પગલે ઉપયોગ થાય હો. બરાબર, તો એ મોજ જ કરી હોય તો આજે મોજ જ કરવાની છે. હાલો આના નંબર આપો. OH નો ક્રિયાશીલતા પહેલી 1 2 3 4. ઓય 2 ઉપર બ્રોમો પહેલા આવે એટલે 2 બ્રોમો 3 મિથાઇલ. 2 બ્રોમો 3 મિથાઇલ. ધ્યાન દેજો, 2 બ્રોમો પૂરા થઈ ગયા, 3 મિથાઇલ પૂરા થઈ ગયા. હવે કાર્બન કેટલા છે? 4. તો બ્યુટ. બીજા ઉપર ઇન છે ને પેલા ઉપર આલ્કોહોલનો ઓલ છે એટલે બ્યુટ. 2 in 1 ઓલ. બ્યુટ 2 in 1 ઓલ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ થયા લખાણ સંબંધિત પ્રશ્નના કોયડા 3 પૂરા થઈ ગયા અને કોયડો 11.1 પૂરો કર્યો. એક વખત નજર કરી લેજો. વિદ્યાર્થી મિત્રો,
આ લખાણ સંબંધિત પ્રશ્નમાં મેં જે છઠ્ઠો લખ્યો ને એ મારી રીતે અહીંયા એમનેમ લખ્યો છે બરાબર. બુકની અંદર એ આવું છે ભાઈ છઠ્ઠું, યાદ રાખજો. બુકની અંદર એ આવું સૂત્ર આપ્યું છે. તો હવે આ કેટલા ડિગ્રી આલ્કોહોલ? OH વાળો કાર્બન કેટલા ડિગ્રી? તો 1, 2 અને 3, એટલે આ 3 ડિગ્રી આલ્કોહોલ તો સાચો છે. હવે એલાઇલિક છે કે નહીં જોઉં તો OH વાળો કાર્બન કોની હારે જોડાયેલો? દ્વિબંધ હારે, એટલે આની અંદર આ બીજું તો આવશે જ, સાથે સાથે આ છઠ્ઠું પણ આવશે. એટલે એલાઇલિકના ઉદાહરણ આ બીજું અને છઠ્ઠું થશે, આ યાદ રાખજો. અમુક સાહિત્યમાં ચોથું આપ્યું છે, ચોથું ન આવ્યું એ બેન્ઝાઇલિકનું છે, એ ખાસ ધ્યાન દેજો. હવેનું જે નેક્સ્ટ છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ચર્ચા કરશું. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.